जय श्री कृष्ण जी। जय श्री சார் कृष्ण। ஆர்த்திக்கு அப்புறம் நீங்க பர்த்டே சாங் பாடணும் சார். நான் சொல்றேன், காதுல விழுறதான்னு கேட்டேன். காதுல விழறது இப்போ. ஆர்த்திக்கு அப்புறம் யுவர் பர்த்டே சாங் சார். Sure. जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे, अनंता तुला ते कसे रे नमावे, अनंत मुखांचा शिवे शेष गाथा, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्यभावे, पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे, तरावे जगा तारुणी मायताता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, वसे जो सदा डावया संत लीला, दिसे अद्य लोका परी जो जनाला, परी अंतरिज्ञान कैवल्यदाता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, परालाधला जन्म हा मानवाचा, नरासार्थका साधनीभूत साचा, धरू साई प्रेमा गलाया अहंता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, धरावे करी सान अल्पज्ञ बाला, करावे महा धन्य तुमको निघाला, मुखी घाल प्रेमी खरा ग्रास आता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, सुरादिक्कज्यांच्या पदावंदताते, सुरादिक्कज्यांचे समानत्व देती, प्रयत्नादितीर्थे पदी नम्र होता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाली, सदा रंगली चित्स्वरूपी मिलाली, करी रास क्रीडा तवे कृष्णनाथा, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, तुला मागतो मागणे एक द्यावे, करा जोडितो दीन अत्यंत भावे, भवी मोहनी राज हातारी आता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, बोलो सद्गुरु सच्चिदानंद साई राम भगवान की जय। வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். என்னோட ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஏதோ கொஞ்சம் இன்னைக்கு கட்பட் பண்றது. ஸோ எல்லாரும் நீங்க தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கணும். Sir, you're waiting for something. இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஏதோ பிரச்சனை பண்றது எனக்கு. ஜஸ்ட் இப்போ லீவ். சரியா இருக்கு சார் ஓரளவுக்கு வாய்ஸ் தட் இஸ். ஓகே, whatever. கத்தி பேசுறேன், அதான் ஒரே வழி. ஐ டோன்ட் சி இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஏதோ பிரச்சனை கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ
for your patience. Lataji, wish you a very, very happy birthday. Thank you, sir. जन्मदिनमिदं मयि प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनन्तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् दीर्घायुरारोग्यमस्तु सुयशः भवतु विजय भवतु. जय श्री कृष्ण. Jai Shri Krishna. Thank you, Ji. Namaskaram, Ji. Thank you. जय श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण माँ. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण जी. श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण. So धन्वंतरि श्लोकम सल्ला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रे अमितकलशहस्ताय सर्वामय सर्वामय विनाशाय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्त्रि महाविष्णवे नमः. महाविष्णवे नमः. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रे अमितकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्त्रि महाविष्णवे नमः. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय अमितकलशहस्ताय सर्वामय सर्वामय विनाशाय विनाशाय धन्वन्महाविष्णवे नमः. विष्णवे नमः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நான் நினைச்சு பாருங்க, நம்ம பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் போனோம்னா மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேஃப்டி பிரீஃபிங் அப்படிம்பாங்க. அதாவது நீங்க எல்லாம் சேஃபா இருக்கணும், அதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லுது. அது மாதிரி இப்ப கூட நினைச்சு பாருங்க, இதுக்கு நம்ம தன்வந்திரி ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் டெய்லி அப்படின்னு. சரி, இது நமக்கு ஒரு சேஃப்டி பிரீஃபிங், எல்லாருக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறோம். ஸோ அந்த உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் நம்ம என்ன சொல்றோமோ, என்ன கத்துக்கிறோமோ, என்னெல்லாம் அஹ், புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோமோ அதெல்லாம் கிடைக்கணும். அப்படின்னா ஆன்மீக பாதையிலையும் நல்லா நல்லா வழிபடணும் அப்படின்னா ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக இந்த சேஃப்டி பிரீஃபிங் மாதிரி நம்ம தன்வந்திரி ஸ்லோகம் சொல்றோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஸோ நேத்திக்கு நம்ம இந்த மாண்டுக்கிய உபனிஷத் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சோம். ஏனென்றால் அது இருக்கிறதுக்குள்ளேயே சின்னதானது, 12 ஸ்லோகங்கள் தான். ஆனால் பவர் பேக்ட் ஸ்லோகங்கள். அதாவது ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாருன்னா, மாண்டுக்கியம் ஏகம் ஏவலம் மூக்ஷூனாம் விமுக்தையே. இந்த ஒன்னு இருந்தால் போதும், நமக்கு எல்லாமே மோட்சம் கிடைக்கும். யாருக்கு? முமுக்ஷுக்கு. முமுக்ஷுனா யாரு? சாதகர்களுக்கு. அதாவது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் இல்லை, யார் சாதகர்களோ அவளுக்கு இந்த மாண்டுக்கிய உபனிஷத்தை படிச்சான்னா விமோக்ஷம் கிடைக்கும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து படிக்கணும். அதாவது சாதகர்களாகவும் இருக்கணும். சும்மா ஒரு டவுட்டோட ஒரு டைம் பாஸுக்காக இதை கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. யோசிக்கணும். இந்த 12 ஸ்லோகங்களும் முழுசா யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கணும்.
தாட்ஸ் வரணும். ஏன் இந்த ஓம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு வரணும். அப்பதான் ஆச்சாரியால் சொல்றாருல, முமுக்ஷூனா விமுக்தையே, முமுக்ஷுவா யார் இருக்காளோ அவளுக்கு விமுக்தம் கிடைக்கும். எப்படின்னா மாண்டூக்கியம் ஏகம் ஏவலம், இந்த ஒண்ணு படிச்சா போரும். முமுக்ஷுவா இருந்தேன்னா உங்களுக்கு விமோக்ஷையே, உங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். அதுக்காகதான் இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத் அப்படிங்கிறத நேத்திக்கு எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதோட எந்த உபனிஷத் எடுத்தாலும் அதுக்கான ஒரு பிரேயர் உண்டு. அந்த பிரேயர் ஓம் பத்ரங் கர்ணேபிஷ் ஸ்ருணுயாம தேவாः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। முதல்ல வருது இந்த சாந்தி ஸ்லோகங்கள். என்னோட காதுகளுக்கு மங்களகரமானதை கேட்க வேண்டும், என் கண்கள் மங்களகரமான விஷயங்களே பார்க்க வேண்டும். இந்த உறுதியோட இந்த உறுப்புகள் எல்லாம், இந்த உடம்பெல்லாம், இந்த தேவர்கள் நமக்காக அருளப்பட்ட இந்த ஆயுவ கழிப்போம். எப்படின்னா புராணங்களில் புகழ்பெற்ற இந்திரன், இந்திரோ விருத்தஸ்ரவா, அவர் நமக்கு நல்வாழை அருள்வானாக. பூஷா விஸ்வவேதா, விஸ்வத்தை எல்லாம் அறிந்த பூஷா நமக்கு நல்வாழ்வு அருள்வானாக. அப்புறம் இந்த தார்க்ஷியன் நமக்கு நல்வாழை அருள்வானாக. கடைசியா ப்ரஹஸ்பதி நமக்கு நல்வாழை அருள்வானாக அப்படின்னு சாந்தியை வேண்டிக்கிறோம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. அது சொல்லிட்டு முதல் ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். ஹரிஹி ஓம். ஓமித்யேததக்ஷரமிதம் சர்வம் தஸ்யோபவ்யாख्यानम् பூதம் பவத்பவிஷ்யதிதி சர்வமோங்கார ஏவ யச்சான்யத்ரிகாலாதீதம் ததப்யோங்கார ஏவ. எல்லாமே ஓங்காரம். ஓம் என்னும் சொல்லே இவை அனைத்தும் ஆகும். எதவை அனைத்து ஆகும்? கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலம் அனைத்தும் ஓம். அதை தவிர காலத்தை, திரிகால, 3 காலத்தையும் தாண்டி அதுவும் ஓம். ஓம் எல்லாத்துக்குமான வியாக்கியானம், எல்லாமே ஓம். இவ்வளோ ஒரு தத்துவம் இது. நமக்கு யோசிக்கிறோம், ஏன் இப்படி இது ஓம்னு ஒரு அக்ஷரத்துல இல்லாமா அப்படின்னு. எல்லாமே அதுல இருக்கு. அதாவது எங்க சொல்றேன்னா அ உ ம்
அது ஓம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சைலன்ஸ். ஆ வாயை திறந்து ஆ, வாயை மூடினா இம். நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஆ ம். அதுக்கு மிடில் வாயை மூடுற சத்தம் வருது ஊ. ஸோ ஆ ஓ ம் ஆவ். அதுதான் ஓம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சைலன்ஸ். அந்த சைலன்ஸ் தான் 4வது ஸ்டேட். ஸோ இந்த ஓம், இந்த 4க்குள்ளதான் எல்லாமே இதுதான். அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன? இந்த டைம் ஸ்பேஸ் கான்ஸ்டன்ட் கண்டினியூம். டைமும் ஸ்பேஸும் கண்டினியூஸா இருக்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்சது. அதெல்லாம் உலகமே இருக்கு. அதாவது டைம் தெரிஞ்சா, அதோட ஸ்பேஸ், அதோட டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா எல்லா கோஆர்டினேட்டும் அதுல வந்துருது. உலகத்தையே நம்ம அதுலதான் பாக்குறோம். ஸோ இது எல்லாமே ஓம். அண்ட் இந்த டைம் ஸ்பேஸ் கண்டினியூத்துக்கு அப்பாற்பட்டதற்கு அதுவும் ஓம் அப்படிங்கிறது முதல் பிலாசபி. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுறது இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். நேரி கூட சொன்ன ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத். ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு அதுக்கான ப்ரூஃப் அப்புறமா வருது. பைத்தாகரஸ் தியரம் சொல்ற மாதிரி அந்த ப்ரூஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்ங்கிற வார்த்தை ஈக்குவேஷனை சொல்லிட்டு அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் அப்புறமா வருது. ஸோ முதல் ஈக்குவேஷன் ஓம்ங்கிறது எல்லாமே இந்த 3 காலங்களும், அதாவது பூத, நிகழ், பவிஷ்ய எல்லாமே இருக்கிறது ஓம்குள்ள. அந்த 3 காலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு எது இருக்கோ அதுவும் ஓம் அப்படிங்கிறது. ஓம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல் டைம்ஸ் திங்ஸ் பிளஸ் வாட் இஸ் பியாண்ட் டைம், அதுவும் எல்லாமே ஓம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ஸ்லோகம் அடுத்த ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். சர்வம் கேதத் பிரக்மாயமாத்மா பிரக்மசோயமாத்மா சதுஷ்பாத். சர்வம் எல்லாம், ஹி உண்மையில், ஏதத் இது, பிரக்ம பிரம்மன், அயம் இந்த, ஆத்மா ஆத்மா, பிரம்மன் பிரம்மன், சஹ அவன், அயம் இந்த, ஆத்மா ஆத்மா, சதுஷ்பாத் 4 பாதங்கள். சோ இவை எல்லாம் உண்மையில், இதையெல்லாம் உண்மையில் பிரம்மன். இந்த ஆத்மா பிரம்மன். இந்த ஆத்மா 4 பாதங்கள் உடையது. பிரம்மன் அல்டிமேட் ரியாலிட்டி, நிஜம்ங்கிறது பிரம்மன். சோ இதெல்லாமே பிரம்மன். இந்த ஆத்மாவும் பிரம்மன். இந்த ஆத்மா 4 பாதங்களில் உடையது. அதாவது இந்த 4 பாதங்கள் உடைய இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன். எல்லாமே பிரம்மன். அத்வைத்தத்தோட கிரேட்டஸ்ட் பிலாசபி. இப்ப மகா வாக்கியம் இது. இப்ப உபனிஷத்துல பார்த்தேன்னா 4 மகா வாக்கியங்கள் இருக்கு. 4 மகா வாக்கியங்களும் 4 வேதங்களிலும் வந்தது. முதல்து பிரஜானாம் பிரக்ம, பிரஜானாம் பிரக்ம. பிரக்ஞா அப்படின்னா கான்சியஸ்னஸ், விழிப்புணர்ச்சி, அவேர்னஸ். இதுதான் பிரம்மன். பிரஜானாம் பிரம்மன். இது ஐத்திரேய உபனிஷத்துல இருந்து வருது. இந்த ஐத்திரேய உபனிஷத் ரிக்வேதத்துல இருந்து வருது. சோ முதல் மகா வாக்கியம், இது ஒண்ணும் அந்த ஆர்டர்னு இல்ல, பட் இந்த மாதிரி தான் நான் இந்த ஆர்டர்ல தான் எல்லாரும் சொல்றா. பிரஜானாம் பிரக்ம. அடுத்தது தத்துவம் அசி. இது எல்லாருமே கேட்டது. தத்துவம் அசி, தத்துவம் அசி, தத்துவம் அசி.
நீ அதுதான், நீதான் அது, நீயும் அதுவும் வேறில்லை, தத்துவம் அசி. இது வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல வருது. அது சாமவேதத்துல இருந்து வந்தது. மூன்றாவது மகா வாக்கியம் இதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும். அகம் பிரம்மஸ்மி, நான் தான் பிரம்மன். சோ இது வந்து பிரதாரண்யக உபனிஷத்துல இருந்து வந்திருக்கு. இது யஜுர்வேதத்துல இருந்து வருது. சோ 3 பார்த்தோம். பிரஜானாம் பிரம்ம தத்துவமசி, அகம் பிரம்மாஸ்மி. 4வது மகா வாக்கியங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல வருது. அது அயம் ஆத்மா பிரம்மன். இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன். இது வந்து அதர்வ வேதத்துல இருந்து வருது. எங்க இருந்து வருது? எந்த உபனிஷத்துல வருது? நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோமே, இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத்துல இருந்து. இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறோமே இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல வருது. என்ன 2வது ஸ்லோகம்? சர்வம் ஹேதத், சர்வம் சகப்பர் ஃபார் கொடுத்து சர்வம் ஹேதத், ஹே ஹர்ன் ஏ ஜாயிண்டா இருக்கு. ஹேதத் பிரக்மா யமாத்மா, பிரக்மா பிர அண்ட் ஹர்ன் மா முதல்ல சுப்பிரமணிய ஆகாத் கொடுத்து பிரக்மா யமாத்மா பிரக்ம சோய மாத்மா, பிரக்ம சோயமாத்மா, சோயமாத்மா, ச அயம் ஆத்மா, பிரக்ம சோயமாத்மா சதுஷ்பாத், சதுஷ் तू में लगात कर चतुष्पाद, सर्वं घेतत् ब्रह्मा यमात्मा, ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद. சோ இதுதான் இன்னொரு ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இதுல 3 சொல்ற. முதல்ல என்ன சொல்றது? எல்லாமே உண்மையில் பிரம்மன், இது எல்லாம் பிரம்மன். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல ஓம்ங்கிறதான் பிரம்மன். ஓம் எல்லாம் பிரம்மன், ஓம் தான் பிரம்மன் அப்படிங்கிறதுல இது எல்லாமே. இந்த ஹி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு. சர்வம் ஹி ஏதத். ஹீனா இது வெறும் ஒரு சும்மா சொல்லலாம். இதுதான் உண்மையில் ஹி, உண்மையில் இதுதான், இதெல்லாம் பிரம்மன். இது வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு வருது. எல்லாமே பிரம்மன். இதெல்லாம் தனித்தனியா நீங்க பாக்குறேன். என்ன பாக்குறேன்? உங்களை பாக்குறோம், மரத்தை பாக்குறோம், செடியை பாக்குறோம், ஒரு மிருகத்தை பாக்குறோம், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம், மல்டிபிளா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா எல்லாமே பிரம்மன். இதெல்லாம் உண்மையில் பிரம்மன், உண்மையில் பிரம்மன். இண்டீட் இதெல்லாம் தான் பிரம்மன். அடுத்து என்ன சொல்ற? இந்த ஆத்மா பிரம்மன், அயம் ஆத்மா பிரம்மன். சோ என்ன சொல்ற? இப்ப இதே அதே அத்வைத பிலாசபி தான். முதல் ஸ்லோகம்லயும் அதேதான் வந்து, இந்த ஸ்லோகத்திலையும் இதை வந்து வேற விதமா சொல்ற. இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன், எல்லாமும் பிரம்மன். சோ நான் தான் எல்லாமும், எதெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே நான் தான். சோ ஒரு இண்டிவிஜுவல், ஒருத்தரோட கான்சியஸ்னஸ், ஒருத்தரோட அந்த பிரம்மனும் ஒருத்தனோட கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம். அண்ட் இந்த உலகத்தோட கான்சியஸ்னஸ், இது ரெண்டும் ஒன்று.
என்னோட விழிப்புணர்ச்சியும் உலகத்தோட விழிப்புணர்ச்சியும் ரெண்டும் ஒன்று. நீயும் இந்த உலகமும் தனிப்பட்டது இல்லை. நீயும் இந்த விஸ்வமும் இந்த யூனிவர்ஸும் எல்லாமே ஒன்றுதான். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து புரியறதுக்கு அப்படியே பிரமிப்பா இருக்கு. ஆனா இங்க சொல்றாரு, கிளியரா சொல்றாரு, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தனியா ஒரு மேபி, கேன் பி, அந்த அது மாதிரிலாம் இல்ல. இதுதான் இண்டீட் ஹி, உண்மையாக இதுதான். அண்ட் இந்த ஆத்மன் என்ன அப்படின்னு ஒண்ணு புரியணும்னா அதுக்கு இங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்ற. இந்த ஆத்மன்கிறது சதுஷ்பாது. புரியணும் இல்லையா இந்த ஆத்மன் என்னன்னு? அப்பதானே இது இதுவும் அதுவும் ஒன்றுன்னா இது என்னன்னு புரிஞ்சாதானே அது என்னன்னு புரியறதுக்கு. இதுவும் அதுவும் ஒன்று, இது ரெண்டுமே ஆத்மன், இது ரெண்டுமே பிரம்மன். இப்ப பிரம்மனை புரியணும்னா இதையும் புரியணும் அதையும் புரியணும். முதல்ல இது என்னன்னு புரியட்டுமே. இந்த புரியறதுக்காக சொல்றது இந்த இது வந்து சதுஷ்பாத்து 4 ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கு, 4 ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு, 4 விஷயங்கள் இருக்கு இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்துல. சோ இது புரியணும்னா இந்த 4 விஷயங்களும் புரியணும். இந்த 4 விஷயங்களை புரிஞ்சா மட்டும் போராது. இந்த 4 விஷயங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் போராது. அந்த 4 விஷயங்களுக்கு பின்னாடி என்ன ஒரு தத்துவம் இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து அற்புதமான ஒரு மெத்தட் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது? விழிப்புணர்ச்சியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, கான்சியஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதுதான் நமக்கு எப்போதுமே தெரிஞ்ச விஷயம். கான்சியஸ்னஸ் தெரியறது, தெரிஞ்சாதான் கான்சியஸ், கான்சியஸ் இருந்தாதான் தெரியும் இல்லையா? நம்ம கான்சியஸா இருந்தா நமக்கு தெரியும். நம்ம தெரியறதோ அதான் கான்சியஸ்னஸ். சோ இந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸ் தான் எல்லாருக்குமே உண்டானது. அங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. இதை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த உலகத்தையே, இந்த நம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸையே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவான வேற எங்கேயும் தேட வேண்டாம், எதையும் எங்கும் தேட வேண்டாம், எந்த பிலாசபியும் பார்க்க வேண்டாம். இத முதல்ல பார்த்தா புரிஞ்சிடும். இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்கு, இந்த 4ஐயும் புரிஞ்சதுன்னா இதுதான் கான்சியஸ்னஸ் என்னன்னு அப்படி புரிஞ்சதுன்னா அதுல இருந்து நமக்கு என்ன ரியாலிட்டி, எது பிரம்மன், அது வந்து புரியும். சோ முதல் ஸ்லோகத்துல ஓம் பத்தி சொன்னார். ஓம்ங்கிறது பிரம்மன் அப்படிங்கிறது. சோ அந்த பிரம்மனை வந்து இன்ஃபரன்ஷியலா சொன்னார். ஓம்ங்கிறது பிரம்மன் அப்படின்னு. அது அபரோக்ஷ ஞானம், அதாவது அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத ஒரு வச்சுன்னு சொல்றார். ஓம்ங்கிறதே நம்மளால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது இல்லை, அதை வச்சுன்னு பிரம்மன் என்ன அப்படிங்கிறது சொன்னார் முதல் ஸ்லோகத்தை. இங்க வந்து பிரம்மன்கிறது ஆத்மன் அப்படின்னு டைரக்ட் இன்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குற, பிரத்யக்ஷமா. இது நியாயம், நியாயம் தர்மம் சொல்லுவாங்க, நியாயா. இது அதாவது டைரக்ட் இன்ஃபரன்ஸ்ல நமக்கு தெரியுது. என்ன சொல்ற? சதுஷ்பாத், அதாவது 4 பாத்ன பாதம், கால்கள், 4 கால்கள். அது ஆதிசங்கர் சொல்ல, அதுக்காக 4 கால் உள்ள மாடு அப்படின்னு வச்சுக்காதே. ஆனா ஒரு 4 குவார்டர்ஸா வச்சுக்கோ. அந்த காலத்துல பணம் வந்து 4 குவார்டரா வரும்.
ஒரு ரூபா காயின்ங்கிறது 4 குவார்டர் சேர்த்தெல்லாம் ஒரு 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 ரூபா ஆகும். கார்ஷாப்பணம். சோ அந்த மாதிரி அந்த பணம் அந்த அத மாதிரி நினைச்சுக்கோ இந்த 4 பாதங்களை. என்ன 4 பாதங்கள்? ஜாக்கிரத, விஸ்வ, அதாவது ஜாக்கிரதமான ஸ்டேட், முழிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டேட். அடுத்தது ஸ்வப்னா, தைஜச ஸ்டேட், அதாவது ஸ்வப்னத்துல இருக்கு. மூன்றாவது சுஷுப்தி, பிரக்ஞா ஸ்டேட், டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கு. அடுத்த 4வது தூரியா அப்படிங்கிறது ஸ்டேட். இந்த 4ம் நேதிக்கு சொன்னோம் ஓம்ல இருந்து வருது. ங்கிறது ஜாகிரத ஸ்டேட்டு, ங்கிறது ஸ்வப்ன ஸ்டேட்டு, ங்கிறது சுஷுப்தி. அதுக்கப்புறம் இந்த 3ம் மாத்திரைகள், சுரங்கள். 4வது வந்து சைலன்ஸ், நிசப்தமா இருக்கிறது, அது அமாத்ரா, அது வந்து துரியா. சோ இந்த துரியாங்கிறது தான் இந்த 4 பாதங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்ற. இதுதான் நம்மளோட வேதாந்தம்ங்கிறது. இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்து அது உங்களோட ஷேர் பண்றேன். இந்த வேதாந்தம் இந்த இந்த 4 பாதங்களை அறியறதுக்காக 5 ஸ்டெப்ஸ் சொல்றது. இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரொம்ப மைண்ட் பிளாக்லிங், அதாவது நம்மளால யோசிக்க கூட முடியாது. யோசிச்சு பார்த்தா எல்லாமே புரிஞ்சிடும். அந்த மாதிரியான இந்த 5 ஸ்டெப் சொல்றேன். இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சுதான் இந்த 4 பாதங்கள் என்னங்கிறது புரியும். இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எனக்கு புரியறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். உங்களுக்கு அதுல இருந்து எவ்வளவு புரியறதுங்கிறது நீங்க பாத்துங்க. ஆனா இதுல யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், இத புரிஞ்சதுன்னா இந்த தூரியா அப்படிங்கிற விஷயங்கிறது எல்லாம் நமக்கு புரியும். ஏன்னா அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் வேற ஒன்றுமே இல்லை, நமக்கு வேற ஒன்றுமே பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் ஆச்சாரியால் சொல்றார். இது மட்டும் படிச்சு புரிஞ்சா போறோம். ஆனா இது புரியறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அதான் இந்த மாண்டோக்கிய உபனிஷத் வந்து சிம்பிளா இருக்கு, ஆனா புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஹிக்கின்ஸ்னு ஒரு பிலாசபர் இருந்தார், ஒரு பிசிசிஸ்ட். அவர் சொல்றார், காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, அது ஃபண்டமெண்டல் கன்செப்ட்ஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். எந்த மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயமா இருந்தாலும் ஃபண்டமெண்டல் விஷயத்தை வச்சு அதை புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இந்த கிராவிட்டிங்கிற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் விஷயத்தை வச்சுட்டு நீங்க நிறைய இந்த ஸ்பேஸ் பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா அந்த ஃபண்டமெண்டல் விஷயத்தை புரியறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் பை ஃபண்டமெண்டல் கன்செப்ட்ஸ், பட் ஃபண்டமெண்டல் கன்செப்ட்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பி எக்ஸ்பிளைன். எது சிம்பிளான விஷயமோ அதுதான் கத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதேதான் செயின்ட் ஆகஸ்டின் ஒருத்தர் சொல்றார், இஃப் யூ டோன்ட் ஆஸ்க் மீ அபவுட் டைம், ஐ நோ அபவுட் டைம். இஃப் யூ டோன்ட் ஆஸ்க் மீ, என்ன வந்து இந்த டைம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்காத வரைக்கும் டைம் எனக்கு புரியறது. ஆனா நீ டைமை பத்தி கேட்க ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு டைம் என்னங்கிறதே புரியறது இல்ல. டைம்ங்கிறது சிம்பிளான ஒரு கன்செப்ட். டைம் வச்சுன்னு நமக்கு எல்லாம் புரியுது, ஆனா அந்த டைம்ங்கிற ஒரு கன்செப்டே புரியாது. டைம்னா என்ன அப்படின்னு கேள்வி வச்சுதான் தலை சுத்தது. இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயத்த சொல்றது. ஆனா இந்த சிம்பிளான விஷயத்தை புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அது எப்படி புரியணும்னா இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் சொல்றது அது வேதாந்தத்துல.
அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல சில வார்த்தைகள் தெரியும். பிரம அப்படின்னு நாலேஜ், ஞானம்ங்கிறது பிரம. பிரமேயம் அப்படின்னா எதை பத்தி நமக்கு புரியுறதோ, எதோட ஞானமோ அது பிரமேயம். அடுத்தது பிரமாண. பிரமாண அப்படின்னா எதை வச்சுட்டு நமக்கு இந்த ஞானம் வருதோ, நம்மள்ட்ட இருக்கிறது இந்த 5 இந்திரியங்களும், 6வது இந்த சித்த அறிவும், இது வச்சுட்டு தான். சோ இது எல்லாமே பிரமாண. மூன்றாவது பிரமாத. பிரமாதனா யாருக்கு இந்த ஞானம் வருதோ அது பிரமாத. எல்லாமே இந்த பிரமா அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து வருது. பிரமாங்கிறது ஞானம். என்னது? பிரமேயம் அப்படின்னா எதை அறிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட், அது பிரமேயம். எதால நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோமோ அது பிரமாண. யார் அறிஞ்சுக்கிறாரோ அவர் பிரமாத. சோ இதுல வச்சுண்டு அடுத்த 5 ஸ்டெப்ஸ் சொல்றேன். புரியறதா பாருங்க. முதல் ஸ்டெப் என்ன? ஒரு பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, பொருளா இருக்கட்டும், ஒரு கன்செப்டா இருக்கட்டும், அதை பத்தி ஒரு மனுஷாளா இருக்கட்டும், எதுவானா இருக்கட்டும், அந்த பொருள் இருக்கணும்னா அது பிரமேயமா இருக்கணும். அதாவது அறிந்து கொள்ள விஷயமா இருக்கணும். அறிந்து கொள்ளாத விஷயம் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணாது. அதாவது அந்த விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தாதான் அந்த விஷயம் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணும். அதாவது ஒரு பொருளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் பண்ணும்னா அதை பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். அதாவது இந்த நம்ம இப்ப அறிய வந்திருக்கோம் எத? இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத். இந்த உபனிஷத் இருக்கணும்னா அந்த உபனிஷத் அறிந்தவா இருந்தாதான், அறியறதுக்கான ஒரு விஷயம் இருந்தாதான் அந்த அந்த பொருள் இருக்க முடியும். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நோவபிலிட்டி. அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தாதான் அந்த விஷயம் இருக்க முடியும். எதை மாதிரி வேணாலும் நீங்க யோசிக்கலாம். இப்ப கிராவிட்டின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தது, அது அது அறியறதுக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னா ஆமாம் இருந்தது. ஆனா அது இருக்கிறது அதை அறிய முடியும்னு ஒரு விஷயம் இருந்தாதான் அது உண்டு. எக்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கெனாட் எக்ஸிஸ்ட். எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கெனாட் எக்ஸிஸ்ட். அது என்ன அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா அது எக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியாது. அது என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னு இருந்தாதான் அது எக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியும். இது ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது அதான் அறிய முடியுங்கிறது, அறியறதுக்கு ஒரு பர்சன் இருந்தாதான் அறிய முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும். Knowability depends on the knower. So existence depends on the knower. knower இல்லைன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. ஒரு பொருள் இருக்க முடியாது எப்பன்னா அதை அறியறதுக்கு ஒரு மனிதன் இல்லை, ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா அந்த பொருள் இருக்க முடியாது. ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியல். இது எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் ஆஃப் வே வி திங்க். நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஒரு பொருள் இருக்கு,
நம்ம அதை தேடிட்டு போறோம், நம்ம அதை அறிய போறோம். அது அங்கேயே இருக்கு, நம்ம அதை அறிய போறோம் அப்படி. இது உல்டாவா சொல்லுது. ஏதானு இருக்கு அப்படின்னா இங்க நம்ம அறிய போறோம்னு ஒருத்தர் இருக்கிறதுனால தான் அது இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஏதான ஒரு விஷயம் இருக்கணும்னா அதுக்கு அது அதுக்காக அதை தெரிய முடியுங்கிற ஒரு 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 அதுக்கான ஒரு அபிலிட்டி இருந்தாதான் அது எக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியும். தெரிய முடியுங்கிற அந்த அபிலிட்டி எப்ப இருக்கும்னா யாராவது தெரியறவா இருந்தாதான் அதுக்கு தெரிய முடியுங்கிற அபிலிட்டி இருக்கும். அப்பதான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப குழப்பமான விஷயம். யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் வந்துன்னா தூங்கலாம். ஆனா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் விஷயம். ஏங்கிறது அதுக்கு பின்னாடி வருது. ஏன் இதை புரியணுங்கிறது. சோ முதல் என்ன சொன்னேன்? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நோபிலிட்டி. அதை புரிய முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தால்தான் ஒரு விஷயம் இருக்க முடியும். புரிய முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் புரியவான்னு ஒருத்தர் இருந்தால்தான் அவளுக்கு அதை புரிய முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்க முடியும். புரியறவா. தேர்ட் கன்செப்ட் என்ன? இந்த நோவர், அதாவது புரிய முடியும், அறிய முடியும் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு அறியறதுக்கான கான்சியஸ்னஸ் தேவை. அந்த விழிப்புணர்ச்சி இல்லைன்னா, அந்த ஆத்மன் இல்லைன்னா, அந்த கான்சியஸ்னஸ் இல்லைன்னா அந்த நோவரே கிடையாது. அந்த நோவர் இல்லைன்னா நோவபிலிட்டி கிடையாது. நோவபிலிட்டி இல்லைன்னா அந்த பொருளும் கிடையாது. ஒரு பொருள் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு இந்த நோவர் தேவை. அந்த நோவருக்கு இந்த கான்சியஸ்னஸ் தேவை. சோ இந்த லிங்க் புரியுது அவங்களுக்கு இப்ப? சோ அறிய தகுதியா இருக்கணும். அறிய தகுதியா இருக்கிறதுக்கு அறியறவா ஒருத்தர் இருக்க வேண்டும். அந்த அறியறவாருக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்க வேண்டும். அப்பதான் அந்த விஷயமே இருக்க முடியும். இந்த 3 புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த 3வது புரிஞ்சதுன்னா 4வது அதை விட கஷ்டமாகும். 4வது என்ன சொல்றது? ஏதான ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுக்கு எதுமே இல்லாத ஒரு டிபெண்டன்சி இருந்ததுன்னா அது ஒரு மித்யா. அதாவது இது இருந்தாதான் அது இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டிபெண்டன்சி இருந்ததுன்னா அந்த இருக்கும்ங்கிறது மித்யா, ஃபால்ஸ், கிடையாது. அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா, ஒரு அலை, ஒரு துளி, அந்த அலையோட ஒரு துளி அந்த நீர்னால் தான் இருக்கு. அந்த நீரை எடுத்துட்டோம்னா அந்த அலை துளியும் கிடையாது. சோ அந்த நீர் தான் சத்தியம், அந்த அலை துளி தான் மித்யா. ஏன்னா அந்த அலை துளி டிபெண்டா இருக்கு எது மேல? இந்த வாட்டர் மேல. இந்த வாட்டர் இல்லைன்னா அந்த அலை துளி கிடையாது. அந்த மண் இல்லைன்னா அந்த பாட் கிடையாது. இந்த பாட்டுங்கிறது மித்யா, இந்த அலை துளிங்கிறது மித்யா. இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் கோல்டு இல்லைன்னா இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் கிடையாது. சோ இந்த ஆர்னமெண்ட்ங்கிறது மித்யா. இந்த கோல்டு ஆர்னமெண்டா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா இந்த அலைங்களுக்கு ஒரு நாம ரூப விவகார, அதாவது அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு, அதுக்கான ஒரு யூஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் மித்யா. சோ இந்த
நாம ரூப விவகாரம் இருக்கிறது இது எல்லாமே மித்யா. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கு. இது இருந்தாதான் அது இருக்கும்ங்கிறதுனால இது எல்லாமே மித்யா. சோ சோ இந்த எல்லாமே இந்த மித்யா எல்லாம் இருக்கே, இந்த நோவர், இந்த நோவபிள், அதாவது அறியறவர், அறியத்தக்கது, தகுதியானது, இது எல்லாமே 3 விதத்துல இருக்கு. என்றனா ஒண்ணு ஜாகிரதமான ஒரு நிலை, அதாவது நம்ம இப்ப இருக்கோமே, இத பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதில் இந்த ஜாகிரதமான ஒரு நிலை, கான்சியஸ்னால ஒரு நிலை. இது ஸ்தூலமான ஒரு நிலை. ரெண்டாவது சொப்ன நிலை, அதாவது அதுலயும் வரதெல்லாமே ஒரு நோவர், ஒரு நோவபிள் திங், ரெண்டும் இருக்கு அதுல. அது சூக்ஷ்மமானது. மூன்றாவது டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கிறது, அது காரண, எல்லாமே அது இருக்கிறதுனால்தான், அதுலேருந்து தான் எல்லாமே வெளியில வருது. சோ அதனால அது காரண ஆத்மா. சோ ஸ்தூலாத்மா, சூக்ஷ்மாத்மா, இந்த காரண ஆத்மா, இந்த மூன்றுமே இந்த கான்சியஸ்னஸ் மேல டிபெண்டா இருக்கு. இந்த ஆத்மன் மேல டிபெண்டா இருக்கு. சோ இந்த மூன்றுமே, அஞ்சாவது ஸ்டேட்மெண்ட், நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, எதில் மேலேயாவது டிபெண்டா இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே மித்யா. சோ இந்த ஸ்தூல சரீரமா இருக்கட்டும், சூக்ஷ்ம சரீரமா இருக்கட்டும், இந்த காரண சரீரமா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே மித்யா. அப்படின்னா நிஜம் என்ன? அதுதான் துரியம். அது எது மேலேயுமே டிபெண்டா இல்லை. இப்ப இந்த வாட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்தோம்னா அது 3 நிலையில இருக்கு. சாதாரணமா லிக்விட் நிலையில இருக்கு. கோல்ட் ஆச்சுன்னா அது ஐஸ் நிலையில இருக்கு. ரொம்ப சுட பண்ணிட்டோம்னா வாட்டர் வேப்பர் ஆயிடும். சோ இந்த சாதாரணமா இருக்கிறது அதோட கான்சியஸ் ஸ்டேட் மாதிரி வாட்டர். அது ஸ்லீப், சொப்ன ஸ்டேட்ல இருக்கிறது ஐஸ் மாதிரி வச்சு. அண்ட் காரண சரீரத்துல இருக்கிறது, அதாவது ஃபுல் டீப் ஸ்லீப்ல, அது எங்க இருக்குன்னே தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்கிறது வாட்டர் வேப்பரா இருக்கு. ஆனா இந்த மூன்றுமே மித்யா. அதுக்கும் கீழே இந்த துரிய ஸ்டேட்டுங்கிறது இருக்கு. அதுதான் கான்சியஸ்னஸ். சோ இப்ப 5 ஸ்டெப்ஸ் சொன்னோம். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் dependent on knowability. Knowability depends on the knower. The knower depends on the consciousness. First existence dependent on knowability. Second knowability depends on the knower. Third knower depends on the consciousness. Fourth if anything is dependent on any other thing, then it is a mithya, falsity. அஞ்சாவது என்னன்னா, இந்த நோவர்ங்கிறது 3 வெரைட்டில இருக்கு. இந்த அஞ்சாவது நோவர், இந்த நோவரும் மித்யா. அந்த நோவரும் 3 ஸ்திதியில இருக்கார். அந்த 3 ஸ்திதி என்னன்னா, வேக்கர், ட்ரீமர்,
டீப் ஸ்லீப்பர். இதெல்லாமே மித்யா. அதுக்கு அடுத்தாப்புல இருக்கிறது தான் இது தூரிய அப்படிங்கிறது 4வது. இதுதான் இந்த சதுஷ்பாத். ஏன் இங்க கொண்டு வரோம்னா, இந்த சதுஷ்பாத் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வந்தோமே, அது இங்க வருது. என்ன சதுஷ்பாத்? சோயமாத்மா சதுஷ்பாத். சர்வம் ஹேதத் பிரஹ்மாயமாத்மா பிரஹ்ம சோயமாத்மா சதுஷ்பாத். சோ அதை புரியணும்னா இந்த இல்லைன்னா சும்மா அப்படியே வச்சுக்கலாம். இந்த 4 விஷயம் இருக்கு. தூங்குறது, முழிச்சுட்டு இருக்கிறது, தூங்குறது, சொப்னத்துல இருக்கிறது, டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கிறது, 4வது தான் அப்படின்னு. அந்த 4வது தான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது. இந்த 5 ஸ்டெப் புரிஞ்சாதான் அந்த விஷயம் கொஞ்சமாவது நமக்கு உரைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா இது வெறும் ஈக்குவேஷன் மாதிரி படிக்க வேண்டியதுதான். என்ன ஈக்குவேஷன்? இது எல்லாமே பிரம்மன், இந்த ஆத்மா பிரம்மன், இந்த ஆத்மாக்கு 4 பாதங்கள் உண்டு அப்படின்னு இங்க நிறுத்திக்கலாம். 3வது ஸ்லோகம் தான் இந்த 4 பாதங்கள் பத்தியும் ஃபுல் டீடைல்ஸ். இது ஃபர்ஸ்ட் 2 வந்து வெறும் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓம் எல்லாமே ஓம், பிரம்மனே ஓம் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன், இந்த ஆத்மா 4 விஷயத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம்ல நம்ம முடிச்சிருக்கோம். 3வது ஸ்லோகம்ல இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வர ஆரம்பிக்கும். அது நாளைக்குலேருந்து பார்க்கலாம். இன்னியோட கிளாஸை இங்கேயே முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நிறைய டைம் எடுத்துட்டேன், பட் ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனை. ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்கும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது புரிஞ்சுதுன்னா கட்டாயம் நம்மளோட ஒரே எய்ம் என்ன? இந்த மறுபிறப்பு வேண்டாம்ங்கிற ஒரு எய்ம் இருக்கு. அந்த எய்மை நோக்கி நம்ம போறதுக்கு இது புரிஞ்சுட்டோம்னா ஷுவரா ஆச்சாரியர் சொல்லிருக்கார், தப்பா சொல்லிருக்கவே முடியாது. இது தெரிஞ்சா போரும்னு. இது தெரியறதுக்காக நிறைய பிரயத்னம் பண்ண, நிறைய யோசிக்கணும். நிறைய யோசிங்கோ. இந்த ஓம்ங்கிற சத்தமே எவ்வளவு அழகா இருக்கு, அது எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கறதும் யோசிங்கோ. ஓம் ஆம், அதுவும் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிங்கோ. இதெல்லாம் பண்ணா நிஜமாவே மோட்சம் நமக்கு கிடைக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கையில சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். Thank you, sir. Thank